Personally, to me, Tirumeni is my spiritual father. By God's grace in my life, three of the main spiritual fathers influenced in my life. The first one is Georgis Mar Ivanis Mendi, blessed memory. And second one is Matthias Mar Barnabas Tirumeni, blessed memory. And Paulus Mar Gregorius Tirumeni. By God's grace, I got a chance to serve all these three spiritual fathers. Matthias Mar Barnabas Tirumeni, the man of prayer, man of God, man of philanthropy, a man of love, or a father of people love his own spiritual folks. Tirumeni is influenced in my life in different ways. Mainly I was thinking Tirumeni was in his administration, spiritual administration of the diocese. When some issues is coming from the diocese, parishes, usually Tirumeni is, I'm watching some of the, when I was in Araman, I was watching. When somebody is coming from the parishes, immediately he is going to his room and spending some time there. One time I was asked him, what is that? When parish members are coming, you are going to your room and spending some time there. And Tirumeni shared his own concerns. Tirumeni said that, Achan, when parish members are coming for their own concern, their own grievances, some other issues are coming to Aramana, when I am talking to them, I have to always thinking, not my own words, God's words should be, have to talk to them. That's what I am going to my room and spending some time there in the presence of God and asking God what I had supposed to talk to them. സോ അതെനിക്ക് ഒത്തിരി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. കാരണം തിരുമേനി തൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇടവക ആളുകൾ പല പ്രയാസമായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ദൈവ വാക്കുകളാണ്, ദൈവമാണ് അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്. ആ വാക്കുകളെ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ തിരുമേനി എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തൻ്റെ വാക്കുകളേക്കാൾ അധികമായി ദൈവസ്വരം വിശ്വാസികൾ കേൾക്കണമെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ദൈവിക വഴികളാണെന്നും ദൈവം ഇടപെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂന്നും പ്രാർത്ഥന അതിനൊരു മുഖാന്തരമാണെന്നും തിരുമേനി എപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. Experience in my life, so many examples are there. One of the experiences in my life is Tirumeni was started writing his autobiography, and Tirumeni was asking everyone who is coming to Aramana, what is the title I have to give. I think he's collected more than 100 names, I think so. And he was writing all the names in his one paper. He was keeping there and he was writing all the names. And one evening, one early morning, something like that, and he came to my room and said that, "Cho, you know the title of my autobiography?" I asked Tirumeni. I suggested one name. I thought that he's going to give that name. Then he said that, no, Acho, I'm going to give Deva Krupa, God's grace. Then he said that, Acha, who I am what I am by God's grace. So I'm going to give my autobiography, God's grace. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ രോഗിയായി തീർന്ന ഒരാളാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനൊരു ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയുടെ പേര് ദൈവകൃപ, ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. Tirumeni is always reminding his spiritual folks, love one another.
care each other. Because that was his message. He's always reminding us we are here in this world to become like Christ, to follow the commandments of Christ, to practice God's work in this world and be like Christ and lighten this world. തിരുമേനിയുടെ ആ ഒരു സന്ദേശം നമുക്കൊക്കെയും അനുഗ്രഹകരമായി മാറണം. യേശുവിനെ പോലെ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു പിതാവാണ്. സിമ്പിൾ ലൈഫ്, ഹംബിൾ ലൈഫ്, ദൈവികമായി ജീവിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ച, പ്രാർത്ഥനയിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരു പിതാവ്. താൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ ദൈവകൃപയിലാണെന്ന് മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് തിരുമേനിയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഒരാൾ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കുന്നു, രോഗിയായിരിക്കുന്നു, തിരുമേനി ഈസ് ദേർ. തിരുമേനി സിക്കായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് പറയുകയാണ്, തിരുമേനി സംബഡി ഫ്രം നോട്ട് ദ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സ്, എനിവൺ, ആരെങ്കിലും സുഖമില്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ immediately Tirumeni is ready to go there and visit them. Tirumeni was working as a chaplain in Kolanjeri Hospital and some other places. അതുകൊണ്ട് തിരുമേനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കൃപയുണ്ട്. രോഗിക്കും പ്രയാസത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കും ആശ്വാസം കിട്ടത്തക്ക വണ്ണം അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പലപ്പോഴും തിരുമേനിയോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിരുമേനി അത് വലിയൊരു ദൈവകൃപയാണ്. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തിരുമേനിക്ക് ഒത്തിരി കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, അനുഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണത്. തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് തീരട്ടെ. തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥത തിരുമേനി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ ഡയസിസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം തിരുമേനി ഈ ഡയസിസിലെ ഇടവുകളെ അനുഗ്രഹകരമായി ആത്മീകമായി ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത്, ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത്, ഒറ്റയ്ക്ക് വലിയ പെട്ടിയോ വലിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ഭദ്രാസനത്തിൽ ഈ പള്ളികളൊക്കെ ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ തിരുമേനിയുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ തിരുമേനി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥതയും പ്രാർത്ഥനയും നമുക്കൊക്കെയും അനുഗ്രഹകരമായി തീരട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയോടെ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസഭയും പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസംബർ മാസം 9 തീയതി, ഡിസംബർ 9, മൺഡേ അറ്റ് 6:30 PM ഡയസിസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ സെൻറ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾ അഭിപ്രായിക്കാം. എല്ലാവരെയും പെരുന്നാളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.